यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज श्रीमद भाई आलोचना करिवा किंकट नगरे कलंकी रूप है। किंकट नगरटा कौटी? किंकट नगरटा कौटी? नाना मुनिकर नाना मत। बर्तमान आम देखुचु अनेक व्यक्ति विशेष छंदी बांधिकी जे जा पाँच कौन कहीदे महापुरुष अच्युतानंद दास दुईटी स्थान को आमे जानिबारे किंकट नगर बोली प्रमाण देइछन्ति हैला। एवं पुणी किंकट नगर को कौन करछन्ति कहछन्ति ये गुप्त ताको मध्य काटी देइछन्ति। किंतु ठाकुर अभिराम परमहंस कहछन्ति किंकट नगर कौन हेबे लीलाख्या से किंकट नगर ना विकट नगर। कलि भागवत लिखिछन्ति कौन विकट नगर। विकट नगरटा कोउठी आ किंकट नगरटा कोउठी? आ भितर आकाश पाताल कौन फरक। तेणु विकट नगर कथा पछरे आलोचना करिबा। बर्तमान किकट नगर कथा आलोचना करिबा। लक्ष्मीधर विलास बोली गोटे शास्त्र अच्छी कार महापुरुष अच्युत है से लिखिछन्ति किंकट नगर क्षेत्रटी फूल तोटा पाखर गुरु सेवा कले प्रकाश हेब मणिनाग। कि सुंदर कथा कहले किंकट नगर क्षेत्रटी। हे राम किंकट नगर क्षेत्र बोली तमे जाको कहउछ से फूल तोटा पाखर। से फूल तोटा पाखे कौन किंकट नगर अवस्थित। जदि तू गुरु सेवा करिथिबु गुरु सेवा कले प्रकाश हेब मणिनाग। तमे यदि गुरु सेवा करिथिबो से मणिनाग पाखे तमे ता कौन करिवो अनुभव करि पारिबो बा अनुताप करि पारिबो। पुणी से अच्युतानंद महापुरुष कल्पटिका शास्त्र रे पुनर्बार प्रमाण दे कहले जाजपुर नगर गोहिरा टिकिरा किंकट ग्राम जे जानो तही रे जे अनेक युद्ध ए करिवे नासिवे जे क्षेत्री गण। कि सुंदर कथा कहले जाजपुर नगर माने जाजपुर गोहिरा टिकिरा जो गोहिरा टिकिरा अच्छी आमर एटा किंतु बिरजा मंडल भितर बर्तमान केन्द्रा भद्रक जिले में मिसी जाइए किंतु मंडल भितर बिरजा मंडल भितर गोहिरा टिकिराटा आसुची। किंकट ग्राम जे पुण कहले गोहिरा टिकिराटा हूँ कौन किंकट ग्राम है। तही जे अनेक युद्ध ए करिवे कहले सेठारे बहुत युद्ध हम नासी जीवे क्षेत्रीगण। कौन हम भयंकर गोटे युद्ध हम। तेणु महापुरुष भाषा रे से गोहिरा टिकेरा कहते किंकट नगर पुनश्च मणिनाग पाखरे गोटे स्थान कौटी किंकट नगर अच्छी कहते तुम यदि गुरु सेवा कर तुम से स्थान को जानी पार। ताले को किंकट नगर कहती केशव शुणे उद्धव किंकट नगरटी जान कल्की अवतार हेबे सेठारे लोहित आंबर वर्ण। जगन्नाथ दासंकर उद्धव 34
ସିଏ ବି କିଙ୍କଟ ନଗର କଥା କହିଲେ। କହିଲେ କିଙ୍କଟ ନଗରଟା ଯୋଉଠି କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ ସେଇଠାର, ସେଠି ଠାକୁର କଳ୍କି ଅବତାର ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, ଅବତାର ହେବେ। ଜନ୍ମ ଅଲଗା, ଉଦୟ ଅଲଗା, ପରିପ୍ରକାଶ ଅଲଗା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହେବେ, ଲୀଳାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ହାଡୁବନ୍ଧ ଦାସ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ନା, ଯାମଳା ନଦୀର ଧାର ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଖ୍ୟାତ, ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ଆପणे ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଠାବ, ଝଲମଲ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରେ ଲୀଳା ଚହଟ ହେବ, ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଅଟନ୍ତି ନର ଦେହରେ ଗୋପ୍ୟ, ଲୀଳା ବେଳକୁ ସେ ହୋଇବେ ନୀଳ ଧବଳ ରୂପ। କହିଲେ ସେ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଠି କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ। ବୁଝିହଉଛି, ପଦାରେ ଲୀଳା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲେ? ହାଡିବନ୍ଧ ଦାସ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କିଙ୍କଟ ନଗରରେ କଣ ହବ, ସେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ। ପୁଣି ସବୁ ଯାକ କାଟିଦେଲେ। କିଏ ସେ? ମହାପୁରୁଷ ଅଛି। ଯେମିତି ଯାଜନଗର ସବୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯାଜନଗର, ଓଡିଶା ବାହାରେ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଭିତର କଥା ଆମେ ପଢୁଛୁ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଜନଗର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାଟିଦେଲେ କିଏ ସେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। କହିଲେ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ଯାଜନଗର ଭୂଇଁ, ଅଟଇ ଗୁପତ ଠାବୁ, ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦିନ ଗଣୁଥିବେ ମାରକଣ୍ଡ ପ୍ରିୟ ଧ୍ରୁବ। କହିଲେ ଉତ୍କଳରେ ଯାଜନଗର ହଉଛି ଗୁପ୍ତ। ମାନେ ଦେଖ କେତେ ଜାଗା କହିକି ଲାଷ୍ଟକୁ କାଟିଦେଲେ। ବୁଝିହଉଛି ନା? ସେ ଲାଷ୍ଟ କଣ କଲେ ପ୍ରମାଣ? କହିଲେ ଯୋଗମାୟା ହୋଇବେ, ଯୋଗମାୟା ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ଯେଣୁ ଯାଜନଗର ନାମ ହୋଇବ। କହିଲେ ଯୋଉଠି ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହବ ସେଟା ଯାଜନଗର। ପୁଣି ଗୋଟେ ମତ ଆସିପାରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ ସେଇଟା କିଙ୍କଟ ନଗର। ଠିକ ନା? ସମସ୍ତ କଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ସମାଧାନ କଲେ। କଣ କହିଲେ? କିଙ୍କଟ ନଗରଟି ଗୁପତ ଭୂଇଁ, ଜନମାନଙ୍କୁ ଗୋଚର ଯେ ନୁହି। କୋଉଥିରେ? ନିଗମ କଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। କହିଲେ କିଙ୍କଟ ନଗରଟି ଗୁପତ ଭୂଇଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ, ଜନମାନସକୁ ଗୋଚର ନୁହି। ମାନେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଲେଖିଲା ପରେ କାହିଁ ଏ କଥାଟା କହିଲି? କହିଲେ ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେତୁ ରଖିଥିବ ବ୍ରଜ କୁମାର, ହେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ମାନେ, ହେ ରାମ, ଏକଥାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନୋହିବ ଗୋଚର। କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବପୁରରୁ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବାଡି ହେଲେ କଣ ହବ? ସେବା କହିଛନ୍ତି, ଜାମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର, କାହୁଁ ଜାଣିବେ ନର ଛାର। ଜାମାୟାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆମେ କଳିଯୁଗ ମାନବା, ଆମେ କଣ ଜାଣିବା? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନକୁ କିଙ୍କଟ ନଗର ବୋଲି କଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯୋଉଠି କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ? କିଙ୍କଟ ନଗର ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଥା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବା।